Hello and welcome to the 100th episode of Anartha Talks. কে ভেবেছিল যেটা হবে? কে ভেবেছিল? আই আই এম শিওর যে আমার পার্টনার ভাবেনি আমার আম, যারা আমাকে অনেকবার অনেক কিছু করতে দেখেছে শুরু তারা কেউ ভাবেনি যে 100টা এপিসোড আমি করে ফেলবো অ্যান্ড অ্যাবাভ অল আমি নিজে ভাবিনি যে এটা করা সম্ভব হবে. And I have to thank, I know this is not a popular channel at all. যে 140 জন সাবস্ক্রাইব করেছো তারা প্রত্যেকে শোনো না, তারা প্রত্যেকে you have found something new and you subscribe to it, so I thank you for it. And the views are not at all good in মানে in comparison to other YouTube channels or even other podcasting platforms. And I had and I still don't আমি বলতে চাইছি যে I had very little clue about podcasting, and I still don't know much about it, but I know one thing যে আমি কথা বলতে পারি, এটা নয় যে আমি পারি না. এর আগে কিন্তু আমার এই কনফিডেন্সটাই ছিল না যে আমি কোনো কথা বলতে পারবো. সো থ্যাংক ইউ ফর নট বিইং রুড টু মি অন এনি এপিসোড. I have had very few comments, and all of them, almost all of them were very appreciative. And I thank all of you, whoever commented, send me emails, and and every appreciation is appreciated. So thank you so much. This is the 100th episode. We are done with this mark, and we can finally move on to everything else. And I thought, ভাবলাম যে আজকের মতো একটা দিনে আমার যেটা নিয়ে কথা বলা উচিত আমার মনে হলো সেটা it has to be around doing something new, or it has to be around starting to কি বলে ওটাকে, কি বলে না, explore. And that is what today's topic is going to be. And on the 100th episode I will কি বলে ওটাকে, irritate you one more time by asking you to please go into the description and find the link that is given at the bottom of the description. এটা একটা ক্যাটালগের লিঙ্ক. This catalog contains some of the I won't say best, but really good premium artificial jewelry. And if you want to buy it for yourself or someone else, please just check it out once and let us know if you see something you like. Thank you so much. It's called Jewel Lane, by the way. So coming back to today's episode, আমি শুরু করতে কখনো ভয় পাইনি. আমি দেখেছি আমি জীবনে ইট হ্যাজ বিন, আমি প্রচণ্ড ডাউটে ছিলাম বরাবর যে আমি কিছু করতে পারি কি না, আই উইল এভার সাকসিড অর নট. বাট যাই দেখেছি, যেটাই ভালো লেগেছে, যাই হোক সেটা কিন্তু আমার করতে ইচ্ছে করেছে. I have never been a consumer. I always wanted to create. And that এই কোয়ালিটি বাই যাই হোক, এটা দোষ গুণ, সেটা আমাকে আজকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছে. তুমি শুনছো আমি বলছি, এটা কিন্তু এই বিশ্বাসটার, এই ভরসাটা কোনো কারণে আমার মধ্যে খুব ছোট থেকে ছিল যে আই এম নট এ কনজিউমার, আই এম আ ক্রিয়েটার. অ্যান্ড whenever I'm consuming any form of creation, I am observing the craft. I'm always observing the craft. And I want to be, আমি সবসময় রিগ্রেট করি, এই গানটা আমি কেন কম্পোজ করিনি, এই গল্পটা আমি কেন লিখিনি, এই পডকাস্টের এপিসোডটা আমি কেন বলতে পারছি না, আমি কেন এই মাথাতে এই আইডিয়াটা আমার মাথায় কেন আসেনি, বা why am I not I'm not dubbing, why am I not acting, singing. আমার চিন্তা ভাবনাটা এই ধরনের. তো ইট হ্যাজ হেল্পড মি এভরি টাইম আই হ্যাভ স্টার্টেড সামথিং নিউ.
and I was reading about why it is important and why it is scary to start something new. তো কিছু পয়েন্ট আমি দেখলাম বেশিরভাগ জন যেগুলো নিয়ে কথা বলছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ পয়েন্ট নিয়ে আমি এগ্রি করেছি, কয়েকটা দিয়ে ডিসএগ্রি করেছি, সেগুলো নিয়েই কথা বলবো। তো হাউ টু অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট সামথিং নিউ অ্যান্ড ওয়াই স্টার্ট সামথিং নিউ, এই প্রশ্নটা সব থেকে প্রথমে ওয়াইটা দিয়ে কথা বলা শুরু করা উচিত। বিকজ we are comfortable in our lives, তাই না? We have maybe we are maybe looking to get a job, or we have a job, or we don't need a job. Maybe we have a business, or maybe we have too much money to start a business, or মানে anything, creating anything will require effort, তাই না? And it can be a repetitive task like this episode is. আমি for the 100th time রেকর্ড করছি, তো it can seem যে আমি তো রোজই একই জিনিস করছি, but no, I am talking about something else, something different every day, not every day but on every episode. সো আমার কমফোর্ট জোন কী হতো, কী হতো যে আমি এটা শুরুই করতাম না। আমি যেরকম ভয়েস অ্যাক্টিং নিয়ে কাজ করছিলাম আমি সেটাই নিয়েই করতাম, বা হয়তো এখানে গল্পই পড়তাম, যেটা আমার পড়ার ইচ্ছে অ্যাকচুয়ালি নেই সেটা নয়, আছে, বাট আই ডোন্ট নো হাউ টু এডিট, সো আই উইল হ্যাভ টু লার্ন দ্যাট ফার্স্ট, অ্যান্ড আই উইল লার্ন দ্যাট উইল বি ফান আই থিঙ্ক। তো যাই হোক, হোয়াই এর উত্তর এটাই যে আমরা ভয় পাই ফেলিয়ারকে, আমরা ভয় পাই কমফোর্ট জোনের বাইরে যেগুলো রয়েছে, মানে আছে থাক না বাবা, কী দরকার, মানে এইভাবেই আছি, সুন্দর আছি, কেড়ে যাচ্ছে, তো নতুন কিছু করে নিজেকে এই শখটা দেওয়ার কী প্রয়োজন, এই শখটা রেখে শখ দেওয়ার কী প্রয়োজন নিজেকে, ব্যাড ওয়ার্ড প্লে অফ ওয়ার্ডস, ওকে, ব্যাড ওয়ার্ড প্লে। কিন্তু এই যে কমফোর্ট জোনের বাইরে যাওয়াটা, এটা কিন্তু লাইফের খুব খুব বেসিক একটা জিনিস। আমি নিজেও কমফোর্ট জোন খুব পছন্দ করি, খুব কমফোর্টেবল থাকতে পছন্দ করি। আই হ্যাভ ট্রাভেল, অনেক কিছু, আমি ট্রাভেল করতে গিয়ে প্রবলেমে পড়ি। আই হ্যাভ টেরিবল নজিয়া, and so I don't travel much. I don't like to go to Kolkata. I don't like to go to places which are crowded, which are loud. মানে এটা আমার প্রবলেম, মানসিক সমস্যা এটা আমার। তো I don't do anything that get me out of that comfort zone, and I'm also guilty of that. So I try and start things which are new, which I find interesting, like stenography. আমি স্টেনোগ্রাফি শুরু করেছিলাম শেখা, not because I wanted a job, but because I wanted to learn it. I really wanted to learn to write. স্টেনোগ্রাফি সম্পর্কে তুমি যদি জানো না, it's basically writing fast, writing with signs, many symbols, and as we talk, they'll write. It's a skill that's fun, I think. যেমন মর্স কোড, সেই ধরনের একটা স্কিল। তো আই রিয়েলি ওয়ান্টেড টু লার্ন দ্যাট। আই ওয়ান্ট টু লার্ন কী বলে যে ওটাকে, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ। আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু লার্ন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ বিকজ I want to talk to people who are only capable of communicating with that, and I want to be able to communicate with everyone. So I really want to learn sign language. So এবার এগুলো তো আমার ধরো কমফোর্ট জোনের বাইরে নয় খুব একটা। কমফোর্ট জোনের বাইরে তো বটে, আমাকে নতুন কিছু স্টার্ট করতে গেলে তো আমাকে দিনের মধ্যে একটা সময় বের করতে হবে, যেটা আমি হয়তো আরাম করে কাটাই বা অন্য কোনো কাজ করে কাটাই। কিন্তু এগুলো কিন্তু আমি করতে চাই, এবং এগুলোতে কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না আমাকে। আমার মানে যে এক্সপ্লোরেশন যেগুলো হয় সেগুলো এই ধরনের জিনিস নিয়ে হয়, যেখানে আমাকে কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না। সো রিসেন্টলি নট ভেরি রিসেন্ট, কিছুদিন আগেও I really wanted to run. I like running. I like to run. I like the thought of running. So I wanted to start to run, and আমার পায়ে একটা ইঞ্জুরি হয়ে যায়, সেটা থেমে যায়, বাট আই হ্যাভ again started to run. এবার এই যে বললাম যে আমি আবার ছুটতে শুরু করেছি, এটা কিন্তু
পুরোপুরি সত্যি নয় যদি কোনো রুটিন বা কোনো ডিসিপ্লিনারি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখা হয়, বিকজ আই হ্যাভ আফটার বাইং দিজ নিউ শুজ, ফাইন শুজ, গ্রেট শুজ বাই নাইকি, I have only run once and in a week. So এটাতে কেউ বলতে পারে যে এর দ্বারা হবে না, তাই না? And I don't care because I don't have any exam to give, and I make my own rules. I make my own discipline, my own routine, and that's the part that I love about starting something new, because I মানে নিজে অন্তত পক্ষে আমি কোনো টিচারকে ফলো করি না। I don't go to anyone. I learn my ways. আমি জাস্ট নেমে পড়ি মাঠে, অ্যান্ড আমি খেলতে খেলতে শিখি। So I'm just playing. I have not been on the field for last 5 days I think, অ্যান্ড আমি আবার হয়তো পরশু দিন বা গতকালও চলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, আবার আগামীকালও চলে যেতে পারি। কিন্তু এই যে নিয়মগুলো আমি নিজে বানাতে পারছি, আই হ্যাভ দি কী বলে ওটাকে, প্রিভিলেজ অফ ডুইং দিস। নট মেনি পিপল হ্যাভ দ্যাট, লাইক, অ্যান্ড নট এভরিথিং দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন অর স্টার্ট সামথিং নিউ, if there is anything যেটা তুমি নতুন শিখতে চাও, সব জায়গাতে তুমি এই সুযোগটা পাবে না। যেমন ধরো তুমি গিটার বাজানো শিখতে চাও, দেয়ার আর মাল্টিপল চ্যানেলস অন ইউটিউব যেগুলোতে তুমি শিখতে পারো, বাট আই উইল সাজেস্ট ইউ টু গো টু সামওয়ান হু ক্যান প্লে, মানে তোমার চোখের সামনে যদি কেউ কিছু একটা বাজিয়ে দেখায় না, তখন তোমার মনে হবে যে তুমি ওটা করতে পারবে। আর যদি তুমি মনে করো ইউটিউবে দেখছো বা টিভিতে দেখছো, তো আমরা ছোট থেকে টিভিতে ইউটিউবে এমন এমন জিনিস দেখে অভ্যস্ত, যেখানে ওই যে বললাম যে কনজিউমারের মতো করে দেখতে অভ্যস্ত, তাই আমাদের মনে হয় যে আমরা তো ওটা পারবো না, কিন্তু আমরা দেখে এনজয় করতে পারবো। দ্যাট ইজ ডান ফর আওয়ার এন্টারটেনমেন্ট। সো আমি বলবো যে এই ধরনের যে সমস্ত স্কিল বেসড যে জিনিসগুলো, সেগুলো ইফ ইউ হ্যাভ নট, যেরকম আমি বললাম যে মোস্টলি আই হ্যাভ নট বিন আ কনজিউমার, আই ওয়ান্টেড টু লার্ন দ্য ক্রাফট, আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু ক্রিয়েট ইট। সো আমার কোনো প্রবলেম হয় না, বাট আই উইল নট সাজেস্ট ইউ টু ফলো হাউ আই ডু থিংস। বাট নতুন জিনিস কিছু একটা করবো বললে ভালনারেবিলিটি আসে সেটার সাথে, অ্যান্ড সেটার সাথে ফেলিয়ারও আসে। এই যে আমি বললাম যে আমি বিগত 5-6 দিন থেকে ছুটতে যাইনি, একদিনই ছুটতে গিয়েছি নতুন জুতো কেনার পর। তো I will have to forgive myself for that. I cannot allow anyone to tell me যে আমার দ্বারা হবে না, and I cannot punish myself for it. I will, because this is done out of love, because this is done this is being done out of just interest. So I cannot punish myself for it, and I have to forgive myself. যতবারই আমি ভুল করব, নতুন কিছু ট্রাই করতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাব হয়তো, তো প্রত্যেকবার কিন্তু নিজের উপর হাসতে হবে এবং নিজেকে ক্ষমা করতে হবে। তো নতুন কিছু স্টার্ট করলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারার একটা আইডিয়া মাথায় রাখা খুব ভালো। হ্যাঁ, এবার একটা, এই যে আমি বললাম যে ডিসিপ্লিন বা রুটিনটা নিজের মতো করে সেট করা, তো নিজের মতো করে কিন্তু একটা সেট করা উচিত। লাইক আমি কিন্তু এই যে চ্যানেলটা যখন শুরু করেছিলাম, তখন আমার মাথায় কিন্তু কোনো রকম কিছু গোল বা কিচ্ছু ছিল না, জাস্ট একটা আইডিয়া ছিল যে আমি কিছু না কিছু একটা বিষয়ে কথা বলবো। অ্যান্ড এই বিশ্বাস করো, এই চ্যানেলটা স্টার্ট করার আগে আমি কিন্তু মোটামুটি বছর 2 ধরে ভেবেছি যে কী নিয়ে চ্যানেল করব। এবং একটা টপিক ছিল, আমি ভেবেছিলাম যে রিয়েলিস্টিক কোনো গল্প, আমার যেহেতু গল্প বলাটা কাজ, আমি প্রফেশনালি ওটা করে থাকি, তাই আমি ভেবেছিলাম যে রিয়েল কোনো গল্প, বাস্তবের কোনো গল্প, আমি ওটাকে লিখে ভালো করে একটা স্ক্রিপ্ট বানিয়ে সেটাকে গল্পের মতো করে ন্যারেট করব, যেরকম করে অনেক চ্যানেল করে। তো সেইটা রিসার্চ করতে আমার কয়েক মাস লেগে গেল, একটা গল্প, এবং সেটাকে স্ক্রিপ্ট বানাতে। আমি বুঝলাম যে এইভাবে কাজ করতে গেলে আমার দ্বারা কোনোদিনও হবে না, আই হ্যাভ টু স্টার্ট। সো আমি জাস্ট শুরু করে দিলাম, জাস্ট যেভাবে আমি প্রত্যেকবার শুরু করি। অ্যান্ড
দি অনলি প্ল্যান দ্যাট আই হ্যাভ ইজ টু কিপ অন গোয়িং। আমি দেখতে চাই যে এটা কোথা যায়, দ্যাটস দি প্ল্যান। আমি জাস্ট দেখতে চাই। হ্যাঁ, এটা থেকে আমি রোজগার করতে পারলে খুব ভালো হয়, বিকজ আই ওয়ান্টেড টু হ্যাভ, আমার মনে হয় যে যখনই কোনো ইন্টারভিউ দেখি আমার বিভিন্ন প্রশ্ন খুব ভালো লাগে, এবং কিন্তু বেশিরভাগ প্রশ্নই খুবই খুবই মানে বেসলেস মনে হয় আমার। কি দরকার ছিল এই প্রশ্নটা করার, এরকম মনে হয়। তাই আমার আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু হ্যাভ আ ইন্টারভিউ কাইন্ড অফ আ শো অফ মাই সেলফ, অফ মাই ওন। এবার I want that to happen to this channel. I don't know when, but that will happen. সো আপাতত আমার গোল কিন্তু এই চ্যানেলের এটাই যে টু কিপ অন আপলোডিং অ্যান্ড টু কিপ অন gaining subscribers so that I can reach out to people who with whom I want to have a conversation with. তো দ্যাট, আমি কথার খেই হারিয়ে ফেলছি। আমি কোথায় ছিলাম? নিজেকে ক্ষমা করে দেওয়ার, হ্যাঁ। তো যেটা রুটিন, ডিসিপ্লিন, যদি তুমি কিছু একটা নতুন শুরু করো তাহলে কিন্তু তোমার একটা মোটামুটি চেকলিস্ট থাকা উচিত। নট যে এতদিনের মধ্যে আমি এই কাজটা করব বা এতদিনের মধ্যে এই কাজটা করব, বাট ইউ হ্যাভ টু টেল ইউর সেলফ যে মাস্টারি নয়। আমি কিন্তু ছুটতে শুরু করেছি এটা ভেবে যদি আমি বলি যে আমি ম্যারাথনে ছুটবো, এটা ঠিক নয়। রাদার দ্যান আই হ্যাভ টু গেট কমফর্টেবল উইথ রানিং, তাই না? এটা হলো মানে এই ছোটার আসল এবং মেন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সেরকম তুমি যদি গিটার বাজানো শিখতে চাও, তো ধরো এটাকে জাস্ট কমন হিসেবে বলছি আমি, তুমি গিটার বাজানো ধরো শিখতে চাও, তো ইউ ক্যান নট প্ল্যান টু বি এআর রহমানস লিড গিটারিস্ট। ওকে, that is not a dream unachievable. That can be achieved. Someone has achieved that, but that should not be the destination. The only thing that you need to do actually is to practice and to have a basic guidance and to learn the instrument. To learn the instrument just as much, মানে গুড ইনাফ। বেসিক্যালি আমি এটাই বলতে চাইছি যে ইউ জাস্ট হ্যাভ টু বি গুড ইনাফ ফার্স্ট। তো দ্যাট শুড বি অলওয়েজ ইয়োর গোল। অ্যান্ড টু বি গুড ইনাফ, হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ নিড টু ডু, এটা তোমাকে জানতে হবে। যেমন আমি যদি গিটার বাজানোর ব্যাপার নিয়ে কথা বলছি, তো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু লার্ন দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট, ইউ হ্যাভ টু গেট কমফর্টেবল উইথ ইট, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লার্ন দি স্ট্রিংস। তারপর তোমাকে কর্ডসগুলো শিখতে হবে, প্রোগ্রেশনগুলো শিখতে হবে, অ্যান্ড ইউর ডান, ইউ নো দ্য বেসিক্স। তারপর তুমি ডিসাইড করো, তুমি কিন্তু গিটার বাজানো তুমি শিখে নিলে এটার মধ্যে। যেমন আমি এখন মোটামুটি খুব জোর 100 মিটার ছোটার পর আমি একদম মানে মনে হচ্ছে মরে যাব। তো আমাকে এটা 1 কিলোমিটার, 2 কিলোমিটার, 3 কিলোমিটার এরকম একটা ডিস্টেন্স কভার করার কমফোর্টেবলি, এরকম নয় যে আমাকে 24 কিলোমিটার ছুটতে হবে একসাথে, কিন্তু কমফোর্টেবলি আমি যদি এই ছোটার কাজটা করতে পারি, পায়ে ব্যথা না নিয়ে, রিগ্রেট না করে যে কেন ছুটছি বাবা, তো এইটা যদি করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমার উদ্দেশ্য, মানে আমি কিন্তু সফল। এবার আমরা যখন এইভাবে কাউকে ছুটতে দেখি, কাউকে গিটার বাজাতে দেখি, কাউকে ডান্স করতে দেখি, দিয়ে আমাদের মনে হয় যে আমরা এটা করব, তখন কিন্তু আমরা শুরুতে যে ভুলটা করি, যে কারণে শুরুতেই বেশিরভাগ মানুষ প্রথম স্টেপেই কিন্তু পিছিয়ে যায়। প্রথম স্টেপটা নেওয়ার পর সেকেন্ড স্টেপটা আর তার সামনে পড়ে না, পিছনে পড়ে। রিজনটা হলো উই এক্সপেক্ট ourselves to be that person, to be like that person, and প্রথম স্টেপে আমাদের এটা বুঝতে আর দেরি থাকে না যে ওই পর্যন্ত পৌঁছোতে কত সময় লেগে যাবে, বা মনে হয় যেন আমরা পারবই না। আমাদের সেলফ ডাউট আমাদেরকে কভার করে ফেলে। তো এই জন্যই আমি বলতে চাইছি যে ওই বড় কোনো স্বপ্ন না রাখা ভালো। ইট ইজ অলওয়েজ ইজিয়ার টু বি আ ফেলিয়ার, অর it is always easier to be a mediocre. Let's not call ourselves failures. We are mediocres, right? I'm a mediocre podcaster, I'm a mediocre dancer, singer, and stenographer, but I have learned it.
তাই না? আমি অন্তত পক্ষে বলতে পারি যে আমি শিখেছি, আমি করেছি। আই হ্যাভ দি এক্সপিরিয়েন্স অফ পডকাস্টিং ফর 100 episodes, and that is something to be happy about. And my channel may not have a million subscribers, but I have the experience of doing 100 100 podcasts. I have talked for on 100 topics, to myself actually, and not, this is not a conversation, so this is even um, I don't want to say harder, কঠিন বলতে চাই না, বাট এটা অন্তত বলাই যায় যে the motivation is very very less, and this word motivation is so overrated. I've talked about it so many times. মোটিভেশন কিন্তু টেকে না। হ্যাঁ, তো তুমি ওই যে বডিটা তুমি দেখছো, যেটা তুমি অ্যাচিভ করতে চাও, দ্যাট বডি ওয়াজ নট মেড ইন আ ডে। সো whenever you start something new, don't expect to see changes in a day. Okay, that will not happen. But that will happen if you keep doing it. No one can stop you. That will happen. আমি জীবনে সব থেকে বেশি ভয় পেয়েছি অঙ্ক করতে, বাট ইফ আই কিপ অ্যাট ইট উইদাউট এনি প্রেশার, উইদাউট এনি ফিয়ার অফ ফেলিয়ার, I will be at least good at it. Not great, but good at it. And I will do that someday, not today. So আপাতত আমি লাইফে খুব সামান্য কিছু জিনিস করার চেষ্টা করছি। যেমন I want to be a dubbing artist. I want to be a runner. মোটামুটি এই দুটো জিনিসই আমি লাইফে করার চেষ্টা করছি। Obviously this channel has to grow. I will try and keep on, I'll not try, I will be uploading more and more podcasts, and maybe try something new also. But the motivation behind it all has to be the freedom of failure. I can fail at it and laugh at it and start something new. That's the magic of it all. I have always wanted to talk about my failures more than my successes, and I have talked about my failures so much that I don't even remember যে আমি জীবনে কখন কবে সফল হয়েছি। So, and I think that's not bad. It may be bad for my self-esteem, but I don't think it's bad for the person. I like the person that I have become because of this, and I really appreciate people. I really like people who always start something new. My partner is someone like that. She likes to start something new. She has recently started something new. I have started so many things, and I plan on doing so many things this coming month. And আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, এই যে নতুন জিনিসগুলো করব, তার মধ্যে ধরো এই যে ডাবিং নিয়ে আমি কাজ করতে চাইছি, আমি সেটা বলছি। তো what can I do today? It's a very important question that I think everybody should ask. What can we do today about it? তাই না? Can I run today? I don't think I can. So I can maybe work on my legs, পায়ের স্ট্রেংথের উপর কাজ করতে পারি, বা আমি আমার ডায়েটকে কন্ট্রোল করতে পারি, so that I can lose some weight, and that will help me in the run. ডাবিংয়ের ব্যাপারে আমি যোগাযোগ করতে পারি যারা ডাবিং নিয়ে কাজ করছে তাদের কাছে, বা আমি রিসার্চ করতে পারি। সো অলওয়েজ ডু সামথিং টুডে। ওকে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দি এন্টায়ার জব অর দি এন্টায়ার রিসার্চ, বাট অলওয়েজ মানে নিজের, হ্যাঁ কিছু কাজ একদিনে হয় না, সেটা কালকের জন্য ফেলে রাখতে হয়, বাট দের উইল অলওয়েজ বি সামথিং দ্যাট ইউ ক্যান ডু টুডে অ্যাবাউট ইট। তাই আজকে এখনই কী করতে পারো ওটা নিয়ে, সেটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ গোয়িং টু ইন্সপায়ার ইউ টু কন্টিনিউ অন দ্যাট পাথ। মানে আমি যে আজকে রেকর্ড করছি, তো দিস ইজ
আমি যে এটা বন্ধ করে দেবো, দিস ইজ নট এ পারফেক্ট পডকাস্ট, রাইট? আই হ্যাভ স্টাম্বলড, আই হ্যাভ ফরগটেন হোয়াট আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট, আই হ্যাভ মানে কথার খেই হারানোর থেকে কথার ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলছি বিভিন্ন সময়, একটা কথা বলতে বলতে আরেকটা কথা বলে ফেলছি। বাট দ্য মানে পয়েন্ট ইজ দ্যাট আই এম ডুইং ইট, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য মেইন থিং অ্যাকর্ডিং টু মি, যে আজকে তুমি কি করতে পারবে সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ উই হ্যাভ নট সিন টুমরো অ্যান্ড উই ডোন্ট নো ইফ টুমরো উইল কাম. On that note, I think I should stop talking and congratulate myself on the 100th episode once again. And you, thank you so much. I don't know how many episodes you have heard, and I don't know if you are there now. আমি জানি না শেষে এসে কেউ থাকেও কি না, বাট তুমি যদি আছো তো যেভাবে প্রথমে বললাম যে I really appreciate it. And anything that you want to talk about, you can comment or send me emails. The email ID is given in the description. It's enamulkhanofficial@gmail.com. I'll try and reply. Yeah, I had messed up the name yesterday. Asif কিছু একটা বলে দিয়েছিলাম. I think it was তারিক ভাই, যিনি আমাকে বাংলাদেশ থেকে মেল করেছিল, তাই না ভাই? তো যাই হোক, আই উইল রিপ্লাই টু ইউ ব্রাদার টুডে। অ্যান্ড মানে আমার লিখতে খুব কুঁড়েমি লাগে, তো সেই কারণে আমি অনেক দিন থেকেই রিপ্লাই করতে পারিনি অনেককেই। তো আই উইল ট্রাই অ্যান্ড রিপ্লাই টু এভরি ওয়ান। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওই যে বললাম, নট ডিমোটিভেটিং মি, নট ডিমোরালাইজিং মি বাই সেইং দ্যাট ইউ সাক। তাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট। And I hope that we grow together, we start many new things, we go on, we keep going on adventures with ourselves, exploring ourselves, and keep growing. Thank you so much, have a good one, and kalke amra 101